हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजामा। तो आदर्श क्लासेस में तमारू स्वागत है। तो आज आपणे धोरण 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की बात करवाना छीए, जेनो आज लेक्चर नंबर 4 है। आ लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 1.1 नो प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करीशुं। तो चलो आपणे रकम वांचीए अने पछी आपणे प्रश्न ने सॉल्व करीए कि प्रश्न 2 नीचे आपेल पूर्णांकोनी जोड़ीओना गुसा अने लसाअ शोधो अने गुसाअ गुण्या लसाअ बराबर बंने पूर्णांकोनो गुणाकार थाय छे तेम चकासो। मैं तमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में सूत्र लखाव्युं हतुं अने कीधुं हतुं कि खास याद राखजो, आनो तमारे हेतुलक्षी में पण प्रश्न पूछाई शके छे अने तमारो लॉन्ग प्रश्न पण आवी रीते पूछाई शके छे चकासणी साथे। तो तमारे खास तैयार करेलुं छे सूत्र कयुं, गुसा गुण्या लसा बराबर जे बंने संख्या आपेली होय एनो गुणाकार थाय छे एवुं तमने सूत्र पण पूछाई शके छे। तमने गुसा लसा आपेलुं होय अने बंने संख्या एक संख्या आपेली होय अने एक तमने शोधवानी कीधी होय, अथवा तमने बंने संख्या आपी होय, गुसा आप्यो अने तमने लसा शोधवानुं कीधुं होय तो आवो प्रश्न तमारे 1-2 मार्क्स में पूछाई शके छे, अथवा तमे आवो साबितीनो लॉन्ग तमारो 3 અને 4 मार्क्स में प्रश्न पूछाई शके छे। तो चलो आपणे आगळ वधीए, गणतरी करीए। तो पहलो प्रश्न छे 26 અને 91। तो एना तो आपणे पहला तो अवयव पाडीए, अविभाज्य अवयव। तो चलो आपणे अहींया 26 ना अवयव लईए। तो 26 ने पहला तो आपणे अहींया साइड में बधा अविभाज्य अवयवने लखी दईए। अविभाज्य संख्या तो 2, 3, 5, 7, 11। अविभाज्य संख्या में 9 नहीं आवे, कारण के 3 गुण्या 3 9 थाय एटले के ए अविभाज्य संख्या नथी, ए विभाज्य संख्या है। तो 26 ना 2 वडे अवयव पाडीशुं तो 13 मळशे। हवे जो अहींया 13 पोते ज अविभाज्य संख्या है, तो 13 एका 13 थशे, तो 13 एका 13 थया। तो 26 ना अविभाज्य अवयव आपणने शुं मळ्या, 26 बराबर 2 गुण्या 13। पछी शुं छे 91 छे। तो जो 91 ने 2 वडे भागी शकाय तो ना भागी शकाय, केम के एकमनो अंक ए एकी संख्या है। तो 3 वडे भागीशुं तो 3 तारी 9 थशे, पण 1 शेष बचशे। 5 वडे पण नहीं भागी शकाय, केम के अहींया जो एकमनो अंक 0 अथवा 5 नथी, तो 5 वडे ने भागी शकाय नहीं। 7 वडे भागीशुं तो 91 ने 7 वडे भागीशुं तो शुं मळशे, अहींया 7 एका 7, 2 शेष वधशे, उपरथी 1 उतार्या, 7 तारी 21 थशे। तो अहींया पण आपणने 13 वध्या। 13 पोते ज अविभाज्य संख्या है, तो 13 एका 13 आवी जशे। तो 91 ना अविभाज्य अवयव आपणने मळ्या 7 गुण्या 13। हवे आ बंनेनो आपणे पहेला तो गुसा अने लसा शोधी लईए। अहींया तो गुरुत्तम सामान्य अवयव अने लघुत्तम सामान्य अवयव। तो गुसा में शुं आवे, बंने में कॉमन होवुं जोईए, एटले के बंने में अवयव आवतो ए ज अवयव आवशे अने नानी घात आवशे। तो अहींया जो 2 अहींया छे 26 में, पण 91 में कांई 2 छे नहीं। पछी जोईए तो कि 13 26 में पण छे अने 91 में छे, एटले गुसा में 13 आवशे। पछी 7 91 में तो छे पण 26 में नथी, तो 7 आवशे नहीं। तो गुसा आपणने मळ्यो 13। नानी घात आवशे तो बधानी एक ज घात छे, तो हवे आपणे घातनी तो कोई जरूर नथी। पछी आपणे जोईए लसा। तो लसा में शुं आवशे, बधुं ज आवशे, बधा ज अवयव आवशे अने मोटी घात आवशे। बधानी एक घात छे एटले घात जोवानी जरूर नथी, पण बधा अवयव लखी देवाना छे। तो अहींया 2, 13 अने 7, तो 2 गुण्या 7 गुण्या 13। तो आपणे अहींया गुणाकार करीए तो जो 13 सीधे 91 थशे अने 91 गुण्या आपणे 2 करीशुं तो अहींया आपणे 182 मळशे। तो अहींया आपणे गुसा अने लसा मळी गयो। हजू अहींया आपणो दाखलो पूर्ण थयो नथी। हवे आपणे शुं साबित करवानुं छे कि गुसा गुण्या लसा बराबर जे बंने संख्या आपेली पूर्णांक संख्या एनो गुणाकार थाय छे, ए आपणे साबित करवानुं छे। तो चलो करी लईए। अहींया आपणे चकासणी करीशुं। तो चलो अहींया आपणे चकासणी करीए। तो अहींया आपणे लखीशुं चकासणी। तो जो सूत्र लखी दईए पहला तो गुसा गुण्या लसा बराबर बंने पूर्णांकोनो गुणाकार। तमे पूर्णांक संख्या पण लखी शको छो, बंने पूर्णांक संख्यानो गुणाकार। तो गुसा आपणने केटलो मळ्यो, अहींया 13 मळ्यो। पछी लसा आपणने केटलो मळ्यो, अहींया 182 मळ्यो। तो आ बंनेनो गुणाकार जे आपणने बंने संख्या आपेली हती, कई संख्या आपेली हती 26 અને 91, तो एना गुणाकार जेटलो थवो जोईए। तो 26 गुण्या 91। तो पहला अहींया आपणे 13 गुण्या 182 करी लईए। तो 182 गुण्या 13 करी लईए। गुणाकार करीशुं तो एकम दशकनी शून्य आवशे, 2 एका 2,
8 એકા 8 અને 1 એકા 1. હવે 3 વડે ગુણાકાર તો 2 તરી 6 થશે, 8 તરી 24નો ચોગડો વધી 2, 1 તરી 3 થશે, 3 ને વધી 2 5. સરળો કરી લઈએ તો 6, 2 ને 4 6, 8 ને 5 13નો તગડો વધી 1, 1 અને 1 2 થશે. તો અહીંયા આપણને 182 ગુણ્યા 13 આપણને કેટલા મળ્યા? 2366 મળ્યા. હવે આપણે 26 ગુણ્યા 91નો આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ. તો ચલો કરીએ અહીંયા. તો 91 ગુણ્યા 26. તો એકમ દશકની 0, 2 એકા 2, 9 દુ 18, પછી 6 એકા 6, પછી 9 છંગ 54. સરળો કરી લઈએ તો 6, 2 ને 4 6, 8 ને 5 13નો તગડો વધી 1, 1 અને 1 2. તો આપણને 91 ગુણ્યા 26નો ગુણાકાર પણ આપણને 2366 મળ્યો. તો બંને આપણા સરખા થઈ ગયા. તો આપણે જે ગુસા અને લસા શોધ્યા હતા એ આપણા સાચા હતા. અને આપણે સાબિત પણ કરી દીધું સૂત્રના આધારે કે ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર બંને પૂર્ણાંકોનો ગુણાકાર. તો અહીંયા આપણો પહેલો પાઠ પૂર્ણ થઈ ગયો. હવે આપણે બીજા દાખલા તરફ આગળ વધીએ. તો એમાં આપણને શું આપેલું છે? 510 અને 92. તો આપણે 510 અને 92ના અવિભાજ્ય અવયવ સ્વરૂપે આપણે લખીશું અને અવયવ શોધીશું ગુણાકાર સ્વરૂપે. તો પહેલાં તો આપણે 510ના અવયવ શોધીએ. તો 510. તો પહેલાં અહીંયા સાઈડમાં આપણે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ લખી દઈએ કે 2, 3, 5, 7, 11. તમારે આગળ લખ્યું તો તમે લખી શકો છો. 13 આવશે, 17 આવશે, 15 નહીં આવે કારણ કે 15 વિભાજ્ય સંખ્યા છે. પછી જો 19 આવશે, પછી 21 નહીં આવે કારણ કે 7 21 એટલે વિભાજ્ય સંખ્યા થઈ જશે. પછી 23 આવશે. બસ આપણે આટલા સુધી રાખીએ. આ તો તમારે સમજવા માટે કે સાઈડમાં તમે સંખ્યા લખી તો તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે આગળ વધશો. પહેલાં તમારે 2 વડે ભાગ ચલાવવાનો છે, ભાગ ન ચલાવે પછી તમારે 3 પર જવાનું છે, પછી 5, પછી 7. એટલે તમારે સિમ્પલ તમને ક્યાંય ભૂલ પડશે નહીં. તો 510ને આપણે 2 વડે ભાગીશું તો આપણને કેટલા મળશે? અહીંયા 255 મળશે. હવે 255ને આપણે 2 વડે ભાગી શકીશું નહીં કેમ કે અહીંયા એકમનો અંક એકી સંખ્યા છે. તો આપણે 3 વડે ભાગીશું. તો અહીંયા આપણે સાઈડમાં ભાગાકાર કરીએ તો 255 ભાગ્યા 3. તો કેટલા થશે? 3 8 24 થશે. 1 શેષ વધી ઉપરથી 5 ઉતાર્યા. હવે શું થશે? 3 5 15 થશે. તો સિમ્પલી 0 શેષ આવી ગઈ. તો આપણે 3 વડે ભાગીશું તો અહીંયા આપણને 85 મળશે. તો આપણે 3 વડે ભાગ્યા તો 85 મળ્યા. હવે શું 85ને આપણે 3 વડે ભાગી શકીશું? તો ચલો ટ્રાય કરીએ. 85 ભાગ્યા 3. તો 3 દુ 6 થશે, 2 શેષ વધશે, 3 દુ 6 અને અહીંયા 2 શેષ વધી ઉપરથી 5 ઉતાર્યા. હવે 3 8 24 થશે. 1 શેષ વધી પણ ઉપર કંઈ છે નહીં તો 3 વડે ભાગ ચાલશે નહીં. તો હવે આપણે 85ને 5 વડે ભાગી શકીએ? તો કે હા. 5 વડે ભાગવા માટેનો નિયમ શું છે કે એનો એકમનો અંક 0 હોવો જોઈએ અથવા 5 હોવો જોઈએ. તો અહીંયા 5 છે તો સિમ્પલી 5 વડે ભાગી શકાશે. તો 5 વડે ભાગીશું તો અહીંયા આપણને કેટલા મળશે? 17 મળશે કેમ કે 17 5 85 થાય. હવે 17ને કોના વડે ભાગીશું? તો અહીંયા જો આપણે જે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ લખી એમાં 17 આપેલી છે. તો 17 પોતે અવિભાજ્ય સંખ્યા જ છે તો એને 17 વડે જ ભાગી શકાશે. તો 17 એકા 17 થશે. તો અહીંયા 510ના આપણે અવયવ લખી દઈએ. 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 17 અવિભાજ્ય સંખ્યાઓના ગુણાકાર સ્વરૂપે આપણે લખી દીધો છે 510નો. હવે આપણે 92ના અવયવ શોધીએ. તો 92ને આપણે 2 વડે ભાગીશું પહેલાં તો કેટલા મળશે? અહીંયા આપણને 46 મળશે. 46ને ફરીથી 2 વડે ભાગીશું તો અહીંયા આપણને 23 મળશે. 23ને 2 વડે ભાગાશે નહીં પણ અહીંયા જો આપણે જે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ લખી છે એમાં 23 આપેલા છે. તો 23 પોતે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે તો એને માત્ર 23 વડે જ ભાગી શકાય, બીજી કોઈ સંખ્યા વડે ભાગી શકાય નહીં. તો અહીંયા આપણે 23 એકા 23 આવશે. તો આપણે 92ના અવિભાજ્ય સંખ્યાઓના ગુણાકાર સ્વરૂપે લખી દઈએ અવયવ. તો 92 એટલે કે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 23. અહીંયા 2 ગુણ્યા 2 2 વખત છે તો અહીંયા આપણે 2નો વર્ગ લખી શકીએ કે 2નો વર્ગ ગુણ્યા 23. સમજણ પડી ગઈ? હવે આપણે બંનેના ગુસા અને લસા શોધી લઈએ. તો ચલો શોધીએ અહીંયા કે ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ અને લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવ. તો ગુસામાં શું આવશે? બંનેમાં કોમન હોય અને નાની ઘાત આવશે. તો અહીંયા જો 2 અહીંયા પણ છે અને અહીંયા પણ છે પણ નાની ઘાત ક્યાં છે? તો અહીંયા છે 510માં કેમ કે એક જ ઘાત છે તો અહીંયા 2 આવશે. હવે જો 3 510માં તો છે પણ 92માં ક્યાંય 3 નથી. 5 હવે 510માં તો છે પણ 92માં ક્યાંય 5 નથી. 17 510માં તો છે
પણ 92માં ક્યાંય નથી. હવે જો 92માં 23 છે પણ એ 510માં નથી તો માત્ર 2 જ આપણને અહીંયા ગુસ્સા મળશે. સમજણ પડી ગઈ? આપણો ગુસ્સા આપણને કેટલો મળ્યો? અહીંયા 2. હવે આપણે લસા શોધીએ તો લસામાં શું આવશે? બધા જ અવયવ આવશે. તો આપણે પહેલાં 510ના બધા જ અવયવ લખી દઈએ, પછી 92ના લખીશું. તો એમાં શું છે? 2 × 3 × 5 × 17. હવે આપણે 92ના અવયવ લખીએ, પણ જો 92માં આપણે જે અવયવ રિપીટ થતો એનો તમારે ખાલી મોટી ઘાત જ લખવાની છે. તો અહીંયા 1 ઘાત હતી અને અહીંયા 2 ઘાત છે, તો અહીંયા આપણે ખાલી 2ની 2 ઘાત કરી દઈશું. અને ગુણાકારમાં 23 છે તો 23 કરી દઈશું. ફરીથી તમારે 2ની 2 ઘાત વડે ગુણવાનું નથી. જો કોમન હોય તો એની મોટી ઘાત તમારે લખી દેવાની છે. સમજ પડી ગઈ? લસામાં એવું કરવાનું છે. તો આપણે લસા શોધીએ તો જો 2ની 2 ઘાત એટલે કે 4 થશે. 4 × 3 × 5 × 17 × 23. તો જો 4 તરી 12, 12 × 5 60 થશે. તો 60 × 17 × 23. તો અહીંયા આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ. ચલો આપણે નીચે ગુણાકાર કરી લઈએ અહીંયા સાઈડમાં. તો 60 × આપણે 17 કરી લઈએ પહેલાં તો એકમ દશકની 0, 0 × 1 0, 6 એકા 6, 0 × 7 0 અને 6 × 42 થશે. હવે સરવાળો કરી લઈએ તો 0, 2 અને 10. હવે આનો ગુણાકાર આપણે જો અહીંયા આપણે તમે લખો તો લખી શકો છો 1020 અને હજુ આપણું ગુણાકારમાં 23 છે. તો 23 વડે આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ. તો ગુણ્યા 23. તો જો એકમ દશકની 0, 0 × 2 0, 2 × 2 4, 0 × 2 0 અને 2 એકા 2. હવે 3 વડે ગુણાકાર તો 0 × 3 0, 2 × 3 6, 0 × 3 0 અને 3 એકા 3. આનો સરવાળો કરી લઈએ તો 0, 6, 4, 3 અને 2. તો આનો આપણને સરવાળો મળ્યો 23,460. તો આપણને લસા કેટલો મળ્યો? 23,460 આપણને લસા મળ્યો. હવે આપણે ચકાસણી કરવાની છે કે લસા અને ગુસાનો ગુણાકાર બંને સંખ્યાના ગુણાકાર જેટલો હોય છે કે નહીં. તો ચલો હવે આપણે ચકાસણી કરી લઈએ. તો અહીંયા આપણે લખીએ ચકાસણી. તો આપણું સૂત્ર લખી દઈએ કે ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર બંને પૂર્ણાંકનો ગુણાકાર. તો આપણે બંને પૂર્ણાંકનો ગુણાકાર કરી દીધો છે. તો આપણે લખી દઈએ. તો આપણને ગુસા કેટલો મળ્યો? અહીંયા 2. લસા આપણને કેટલો મળ્યો? 23,460. અને આપણા બંને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કઈ છે આપણે અહીંયા જોઈ લઈએ. તો 510 અને 92. તો 510 × 92. તો આનો આપણે ગુણાકાર કરીશું કે 2 × 23,460. તો એનો ગુણાકાર આપણને કેટલો મળશે? ડાયરેક્ટ ગુણાકાર કરી દઈએ. તો 0 × 2 0, 6 દુ 12નો બગડો વધી 1 જશે, 4 દુ 8 ને વધી 1 9 થશે, પછી 3 દુ 6 અને 2 દુ 4. તો 46,920 આપણને મળ્યું લસા અને ગુસાનો ગુણાકાર. હવે આપણે 510 અને 92નો ગુણાકાર આપણે નીચે કરી લઈએ. તો ચલો કરી લઈએ અહીંયા કે 510 × 92. તો એકમ દશકની 0, 0 × 9 0, 9 એકા 9 અને 5 9 45. 2 વડે ગુણાકાર કરીએ તો 0 × 2 0, 2 એકા 2 અને 5 દુ 10. ચલો સરવાળો કરી લઈએ તો 0 પછી 2 9 6 અને 4. તો 46,920 આપણને ગુણાકાર મળ્યો. તો અહીંયા પણ આપણને 46,920 મળી ગયું. તો આપણી ગણતરી સાચી છે. આ બંને જો સરખું સાબિત થાય તો જ આપણી ગણતરી સાચી છે, અને જો સરખું સાબિત ના થાય તો આપણે ગણતરીમાં ક્યાંક ભૂલ કરી છે એવું તમારે સમજી લેવાનું છે. સમજણ પડી ગઈ? તો અહીંયા આપણો બીજો પ્રશ્ન પણ પૂર્ણ થઈ ગયો. હવે આપણે આજના છેલ્લા પ્રશ્ન પર આગળ વધીએ. 336 અને 54. તો એનો આપણે પહેલાં અવિભાજ્ય અવયવ શોધી લઈએ. તો અહીંયા પહેલાં આપણે સાઈડમાં અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ લખી દઈએ કે 2, 3, 5, 7, 11, 13. તમારે આગળ લખ્યું તો લખી શકો છો 17, 19, પછી 23 એવી રીતે તમે લખી શકો છો. તો આપણે અહીંયા 336ના અવયવ પાડીએ. તો 2 વડે ભાગીશું તો અહીંયા આપણને કેટલા મળશે? 168 મળશે. 168ને આપણે 2 વડે ભાગીશું તો અહીંયા આપણને 84 મળશે. 84ને 2 વડે ભાગીશું તો અહીંયા આપણને કેટલા મળશે? 42 મળશે. 42ને 2 વડે ભાગીશું તો અહીંયા આપણને 21 મળશે. હવે 21ને 2 વડે ભાગી શકાશે નહીં. કેમ નહીં ભાગી શકાય? કેમ કે અહીંયા એકમનો અંક એકી સંખ્યા છે. તો આપણે 3 વડે ભાગીશું તો સિમ્પલી 7 તરી 21 થાય તો 7 આવશે.
હવે જો 7 પોતે જ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, તો 7ને માત્ર 7 વડે જ ભાગી શકાશે. તો 7 એકા 7. તો સિમ્પલી આપણે 336ના અવિભાજ્ય અવયવ મળી ગયા. તો ચાલો આપણે લખી દઈએ કે 336 એટલે કે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 કેટલી વખત છે? 4 વખત છે, તો આપણે 4 વખત લખી દીધું છે. પછી 3 ગુણ્યા 7, તો 2ની 4 ઘાત ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 7. તો અહીંયા આપણે 336ના અવિભાજ્ય અવયવના ગુણાકાર સ્વરૂપે આપણે લખી દીધું છે. હવે આપણે 54ના અવયવ શોધીએ. તો 54ને 2 વડે ભાગીશું, તો અહીંયા આપણે 27 મળશે. 27ને 2 વડે ભાગી શકાશે નહીં, કેમ કે એકમનો અંક એકી સંખ્યા છે. તો 3 વડે ભાગીશું, તો 9 તારી 27 થાય. તો 3 વડે ભાગ્યા તો આપણને 9 મળ્યા. 9ને ફરીથી આપણે 3 વડે ભાગીશું, તો 3 તારી 9 થાય, 3 આવશે. અને 3 પોતે જ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, તો 3 એકા 3 થઈ જશે. તો અહીંયા હવે આપણે 54ના અવયવ લખી દઈએ. તો 54ના અવયવ શું થશે? 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3, એટલે કે 2 ગુણ્યા આપણે 3ની 3 ઘાત લખી શકીએ, કેમ કે 3 વખત છે. તો હવે આપણે ગુસા અને લસા શોધી લઈએ. તો ચલો શોધી લઈએ. અહીંયા ગુસા અને લસા. ગુસા અને લસા. તો જો ગુસામાં શું આવે? બંનેમાં કોમન હોવું જોઈએ અને નાની ઘાત. તો અહીંયા જો 336માં પણ 2 છે અને અહીંયા 54માં પણ 2 છે, પણ નાની ઘાત આવશે. અહીંયા 4 ઘાત છે અને અહીંયા આપણે કંઈ નથી તો 1 લખી શકીએ. તો સિમ્પલી અહીંયા 2 આવશે. પછી જુઓ બંનેમાં 3 પણ છે, પણ અહીંયા કંઈ નથી તો 1 ઘાત છે અને અહીંયા 3 ઘાત છે. તો સિમ્પલી નાની ઘાત એટલે કે 1 આવશે, એટલે કે 3 વડે ગુણાકાર થશે. 2ની 1 ઘાત અને 3ની પણ 1 ઘાત, પણ 1 ઘાત છે એટલે આપણે લખીશું નહીં. અને 7 આપણે અહીંયા 336માં તો છે, પણ 54માં 7 નથી. તો અહીંયા સિમ્પલી ગુસા મળી જશે આપણને અહીંયા 6. લસામાં શું આવશે? બધા જ અવયવ આવશે, પણ મોટી ઘાત આવશે. તો અહીંયા જો 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા આપણે 7 તો પહેલાં લખી જ દઈએ. તો 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 7. હવે જો અહીંયા શું છે? અહીંયા 2ની 1 ઘાત છે, અહીંયા 2ની 4 ઘાત છે, તો અહીંયા 4 ઘાત આવશે. પછી અહીંયા 3ની 3 ઘાત છે, અહીંયા 1 ઘાત છે, તો મોટી ઘાત હોય 3ની 3 ઘાત આવશે. બીજું હવે કંઈ છે નહીં, તો કે બસ 7ની અહીંયા 1 જ ઘાત છે. અને અહીંયા 54માં પણ જો 2 અને 3 આવી ગયા છે, તો હવે તમારે ફરીથી લખવાની જરૂર નથી. તો 2ની 4 ઘાત એટલે કેટલા થાય? તો જો 2 ગુણ્યા 2 4, 4 દુ 8 અને 8 દુ 16. તો અહીંયા 16 આવશે. અને 3ની 3 ઘાત એટલે કે 3 તરી 9 અને 9 તરી 27. તો અહીંયા 27 ગુણ્યા 7. તો પહેલાં તો આપણે 16 ગુણ્યા 27નો ગુણાકાર કરી લઈએ. તો ચલો કરી લઈએ. અહીંયા પહેલાં આપણે જાણો ડાયરેક્ટ કરી લઈએ. તો જો 16 સીધા તમને આવડતો જ હશે કે 16 સીધા 112 થાય. તો પહેલાં 16 ગુણ્યા 7 112 થશે અને ગુણ્યા 27. તો આપણે ડાયરેક્ટ ખાલી એક જ ગુણાકાર કરવાનો, 2 વખત ગુણાકાર કરવાની જરૂર પડે નહીં. તો હવે આપણે આ ગુણાકાર કરી લઈએ કે 112 ગુણ્યા 27. તો એકમ દશકની 0, 2 દુ 4, 2 એકા 2, 2 એકા 2. હવે 7 વડે ગુણાકાર, તો 2 સીધા 14નો ચોગડો વધી 1, 7 એકા 7 ને વધી 1 8 અને 7 એકા 7. સરળો કરી લઈએ. તો 4, 4 ને 8 12નો બગડો વધી 1, 7 ને 2 9, 9 ને 1 10ના 0 વધી 1, 2 અને 1 3. તો આપણને લસા આપણને કેટલો મળ્યો? 3024 મળ્યો. અને ગુસા આપણને અહીંયા 6 મળ્યો હતો. તો આપણે ચકાસણી કરી લઈએ કે ગુસા અને લસાનો ગુણાકાર બંને પૂર્ણાંકના ગુણાકાર જેટલો થાય છે કે નહીં. તો ચલો અહીંયા આપણે ચકાસણી કરી લઈએ. ચકાસણી. તો આપણે સૂત્ર લખીએ પહેલાં તો કે ગુસા ગુણ્યા લસા બરાબર બંને પૂર્ણાંકનો ગુણાકાર. પૂર્ણાંકનો ગુણાકાર. તો આપણને અહીંયા ગુસા અને લસા કેટલો મળ્યો? ગુસા આપણને 6 મળ્યો અને લસા 3024 મળ્યો. તો 6 ગુણ્યા 3024. અને આપણે બંને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કઈ છે? તો જો અહીંયા 336 અને 54. તો લખી દઈએ 336 ગુણ્યા 54. તો ચલો આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ હવે. તો આ તો સિમ્પલ ગુણાકાર છે એક સંખ્યાનો, તો આપણે ડાયરેક્ટ કરી લઈશું. તો શું થશે? 4 છંગ 24નો ચોગડો વધી 2, 6 દુ 12, 12 ને વધી 2 14નો ચોગડો વધી 1, 0 ગુણ્યા 6 તો 0 થશે, પણ વધી 1 છે એ આવશે અને 3 છંગ 18 થઈ જશે. તો સિમ્પલી આપણને ગુણાકાર મળ્યો 18144. હવે આપણે 336 ગુણ્યા 54 કરી લઈએ. તો ચલો અહીંયા આપણે ઉપર કરી લઈએ કે 336 ગુણ્યા 54. તો એમાં શું થશે? એકમ દશકની 0,
6 પંચા 30 ને 0 વધી 3, 3 પંચા 15, 15 ને વધી 3 18નો આંકડો વધી 1, 3 પંચા 15 ને 1 16. હવે આપણે 4 વડે ગુણાકાર કરીએ તો 6 ચોક 24 થશે, 24નો ચોગડો વધી 2 આવશે, 3 ચોકા 12, 12 ને વધી 2 14નો ચોગડો વધી 1, 4 તરી 12 અને એક અહીંયા 13 થશે સિમ્પલી. તો આપણે સરળો કરી લઈએ તો 0 અને 4 4, 0 અને 4 4, 8 અને 3 11નો એકડો વધી 1, 6 ને 1 7, 7 ને 1 8 અને 1. તો અહીંયા આપણે 18,144 મળી ગયું. તો લખી દઈએ અહીંયા 18,144. તો બંને આપણે બરાબર સરખું થઈ ગયું, બરાબરની બંને સેટ સરખી સંખ્યા આવી ગઈ. તો આપણે જે ગણતરી કરી એ સાચી છે. તો બસ અહીંયા આપણો લેક્ચર નંબર 4 પૂર્ણ થઈ ગયો. આગળના લેક્ચરમાં આપણે આગળના દાખલાની શરૂઆત કરીશું, આગળની ગણતરી કરીશું. તો બસ લેક્ચર સારો લાગતો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો અને તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર પણ કરી શકો છો.